पंजाब कांग्रेस ਦੀਆਂ 5 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਫਸਿਆ ਪੇਚ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ। ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਅਵੇਦਾਰ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੀਜੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਨਾਰਾਜ਼ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਾਂਪਲਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਗੇ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਫਾ ਨੇ ਸਾਂਪਲਾ। ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ। ਬੋਲੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ फाइनेंशियल एमरजेंसी के हालात। सोनिया ते मंगल सूत्र वाले बयान ते पीएम मोदी ते प्रियंका गांधी दा पलटवार। बोले मेरी मां दा मंगल सूत्र देश ते होया कुर्बान। जंग दौरान इंदिरा गांधी ने अपना सोना देश नूं दिता। 70 साल की किसने खोया जनता दा सोना। ईवीएम दे वीवीपैट दे मामले च आ जाएगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है दिशा निर्देश। ईवीएम ते वीवीपैट दे 100% मिलान दी मांग नूं लेके पाई गई है पटिशन। पंजाब रोडवेज और चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट विचाले विवाद जारी। लॉन्ग रूट ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ। ਮੁਕੇਰੀਆਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਨੇੜੇ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲੁੱਟ। ਜੁਐਲਰੀ ਸ਼ਾਪ 'ਚ ਵੜੇ 3 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੁਟੇਰੇ ਸੋਨਾ ਤੇ ਨਕਦੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਹੋਏ ਫਰਾਰ। सत श्री अकाल जी, मैं हां सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब ਨਾਲ देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करांगे पंजाब कांग्रेस के विचाले। इस विचाले पंजाब कांग्रेस के वालों दस दे कि 8 सीटां का ऐलान कर दिया गया है, पर हाले भी पंजाब कांग्रेस ਦੀਆਂ 5 सीटां ते पेच फसिया हुआ है। आ सीटां ने लुधियाना, गुरदासपुर, फिरोजपुर, आनंदपुर साहब ते खडूर साहब ते हाले तक सहमति नहीं बन पाई। स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई। 10 के कैंडिडेट्स के नामां ते अजे तक सहमति नहीं बन पाई है कि दावेदारी। 10 के कई सीटां ते कांग्रेस के 4 तो वध दावेदार ने जिन्हां दे वल्लों दावेदारी ठोकी जा रही है। अंदरूनी खानाजंगी दे नाल पहला तो ही कांग्रेस पार्टी जूझ रही है ते हुण आनंदपुर साहब सीट तो टिकट दे लई सब तो वध दावेदार ने। 10 के आनंदपुर साहब तो राणा गुरजीत, उन्हां दे बेटे इंद्र प्रताप सिंह, विजय इंदर सिंगला, प्रगट सिंह, राणा केपी ते बरिंदर ढिल्लो रेस च ने। जिस गल करिए खडूर साहब सीट दी ते खडूर साहब तो राणा गुरजीत, उन्हां दे बेटे इंद्र प्रताप सिंह अते प्रगट सिंह दे नामां दी चर्चा है। गुरदासपुर तो सुखजिंदर सिंह रंधावा, त्रिपतिंदर बाजवा ते बरिंदर सिंह पाड़ा दे नाम की चर्चा है। लुधियाना तो भारत भूषण पाशु ते संजय तलवार दा नाम अगे चल रहा है ते फिरोजपुर तो अमृता वड़िंग, शेर सिंह कुबाया ते कुलबीर जीरा रेस अगे ने। ते उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले 2 तो 3 दिनों के अंदर ही तीजी लिस्ट कांग्रेस पार्टी के वलों जारी कर दी जाएगी। हालांकि कांग्रेस ने पटियाला, संगरूर, जलंधर, हुशियारपुर ਦੀਆਂ सीटां ते उम्मीदवार के ऐलान तो बाद अपने ही लीडर्स के विरोध का सामना करना पै रहा है ते कुछ सीटां ते हाले भी विरोध के सुर तेज ने। चंडीगढ़ च भी पवन बांसल की टिकट कटे जान कारण इत्थे सब तो ज्यादा कांग्रेस च विरोध हो रहा है। इस विचाले ग्राफिक्स के जरिए तुहानूं दस रहे हैं कि किना सीटां ते पेच फसिया हुआ है। जैसे आनंदपुर साहब सीट की गल करें तो राणा गुरजीत, इंद्र प्रताप सिंह, विजेंद्र सिंगला, प्रगट सिंह, बरिंदर ढिल्लो का नाम अगे चल रहा है। हालांकि 5 दावेदार ने जिन्हां ते वलों इस सीट ते दावेदारी ठोकी जा रही है। ते खडूर साहब सीट है जो सिटिंग एमपी ने उन्होंने कहा है कि वो लोक सभा चोण नहीं लड़नगे। ते इस विचाले खडूर साहब सीट तो भी 3 दावेदार ने जिन्हां दे वल्लों दावेदारी ठोकी जा रही है। राणा गुरजीत, इंद्र प्रताप सिंह ते प्रगट सिंह। खडूर साहब सीट तो भी 3 दावेदार ने जिन्हां दे वल्लों दावेदारी जो है वो ठोकी जा रही है। इस दे विचाले 5 सीटां इहो जिहां ने जिन्हां ते हाले तक कांग्रेस पार्टी दे वल्लों ऐलान नहीं किया गया। गुरदासपुर सीट ते भी पेच फसिया हुआ है। गुरदासपुर सीट तो भी 3 दावेदारां दे वल्लों अपनी दावेदारी ठोकी जा रही है। सुखजिंदर सिंह रंधावा, त्रिपतिंदर बाजवा ते बरिंदर सिंह पाड़ा 3 नाम इहो जिहे ने जिन्हां दे वल्लों दावेदारी ठोकी जा रही है। ते हाले भी हुण गल करांगे लुधियाना सीट दी। लुधियाना सीट ते भी दस कि 2 दावेदार ने जिन्हां दे वल्लों दावेदारी ठोकी जा रही है। भारत भूषण पाशु दा, आशू दा नाम अगे चल रहा है। इस विचाले संजय तलवार दा भी नाम अगे चल रहा है। ते 5 सीटां कांग्रेस दी इहो जिहां ने जिन्हां ते आ जो पेच फसिया हुआ विखाई दे रहा है। फिरोजपुर सीट भी जो है उत्थे भी दावेदार 3 नजर आ रहे हैं। फिरोजपुर सीट ते भी हाले ऐलान नहीं हुआ है। शेर सिंह कुबाया, अमृता वड़िंग, राजा वड़िंग की पत्नी ते कुलबीर जीरा 3 जो दावेदार ने जिन्हां दे वल्लों दावेदारी ठोकी जा रही है। पंजाब कांग्रेस ਦੀਆਂ 5 सीटां ते हाले भी पेच फसिया हुआ विखाई दे रहा है। लुधियाना, गुरदासपुर, फिरोजपुर, आनंदपुर साहब ते खडूर साहब सीट का असीं जिक्र किया जिन्हां ते स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। उम्मीदवारों के नामां ते अजे तक सहमति नहीं बन पाई है। ते मीटिंग्स बैक टू बैक लगातार जारी ने। कई सीटां ते कांग्रेस के 4 तो वध उम्मीदवार ने जिन्हां दे वल्लों दावेदारी ठोकी जा रही है। अंदरूनी खानाजंगी दे नाल पहला तो ही कांग्रेस पार्टी जूझ रही है। दस आनंदपुर साहब सीट च टिकट दे लई सब तो वध दावेदारी सामने आ रही है। जो आनंदपुर साहब सीट की
ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜੋ ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਪੀ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪੰਕਜ, 5 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅੰਦਰਲੇ ਖਾਤੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਠਿੰਡਾ ਸੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਸੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਖਫਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਵੀਰ ਡਿੰਪਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਇਹਨਾਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਲਈ ਟਿਕਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 2 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਜੇ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੇਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਪਾੜਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੀਟ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਏ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਗੁਬਾਇਆ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਗੁਬਾਇਆ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਬਾਇਆ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 26 ਤੋਂ 27 ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਕਜ, ਸਾਨੂੰ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੀ ਤੀਜੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ 8 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦਲੀਵੀਰ ਗੋਲਡੀ, ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਟਕਸਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉੱਥੇ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਫੂਕ ਕੇ ਕਦਮ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਜੀ ਲਿਸਟ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 26 ਤੋਂ 27 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਿਸਟ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਰ 5 ਸੀਟਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਠੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਟ ਤੋਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਪਰਬਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਇੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾੜਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੋ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਜੇ ਤਲਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਵੜਿੰਗ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਕੁਬਾਇਆ ਤੇ ਕੁਲਬੀਰ ਜ਼ੀਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੇਸ 'ਚ ਅੱਗੇ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੀਜੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 8 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, 6 ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਦੂਜੀ ਲਿਸਟ 2 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸੀਟ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸੀਟ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦੀ। ਨਾਰਾਜ਼ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ। ਦੱਸ ਕੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਚ ਸਾਂਪਲਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਣੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਇੰਚਾਰਜ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ,
ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ, ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਅਨੀਤਾ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਠੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਐਸਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 2014 ਚ ਚੋਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਐਮਪੀ ਬਣੇ ਸੀਗੇ। 2019 ਚ ਵੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 2024 ਚ ਵੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੇ तमाम ਜੋ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਲੰਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। सोने ते मंगलसूत्र वाले बयान ते पीएम मोदी ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਮੰਗਲसूत्र ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। जंग दौरान इंदिरा गांधी ने अपना सोना देश ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ 55 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਗਲसूत्र ਤੇ ਸੋਨਾ ਖੋਇਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੋਕ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੋਨਾ ਤੇ ਮੰਗਲसूत्र ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ। आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है क्या? क्या उस संपत्ति को मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। पिछले 2 दिनों में अब यह शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से यह देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना जब जंग हुई थी अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। और अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो वो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। किसान पर कर्ज चढ़ता है तो उसकी पत्नी अपने मंगलसूत्र को गिरवी रखती है। बच्चों की शादी होती है या दवाई की जरूरत होती है तो महिलाएं अपने गहने गिरवी रखती हैं। ये बात ये लोग नहीं समझते और इसका प्रमाण ये है कि जब नोटबंदी हुई और महिलाओं की बचत इन्होंने ली, इन्होंने कहा कि बैंकों में पहुंचाओ, तब मोदी जी कहां थे? तब मोदी जी क्या कह रहे थे? ले रहे थे आपसे। मणिपुर में एक जवान की बीवी को का वस्त्र हरण करके पूरे देश के सामने चलाया। मोदी जी चुप थे, कुछ नहीं बोले। उसके मंगलसूत्र के बारे में नहीं सोचा उन्होंने। जब देश में उन्होंने कहा कि कल से लॉकडाउन हो जाएगा और सारे मजदूर पूरे देश भर से, बेंगलोर से भी, यूपी, बिहार, अलग अलग जगहों में पैदल निकले क्योंकि इन्होंने ट्रेनें बंद कर दी, बस बंद कर दी। तब जब खाना नहीं मिल रहा था शहरों में, जब कोई चारा नहीं था, तो महिलाओं ने अपने गहने, अपनी बचत गिरवी रखी। तब मोदी जी कहां थे? किसान आंदोलन हुआ, 600 किसान शहीद हुए। उनकी विधवाओं के मंगलसूत्र के बारे में सोचा मोदी जी ने? पलक नहीं झपकाई उन्होंने। और आज चुनाव के लिए, वोटों के लिए महिलाओं को ऐसी बातें कर रहे हैं, डरा रहे हैं ताकि डर के वो वोट दें। शर्म आनी चाहिए उनको, शर्म आनी चाहिए।
ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੌਂਗ ਰੂਟ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਦੱਸ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਸੀਟੀਯੂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੱਕ ਬੱਸਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਅਗਲੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘੜੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੱਸ ਕੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਅਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 43 ਅਤੇ 17 ਚ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਵਿਤਕਰੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਰੀ ਘੱਟ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।